My Reminiscence. This lesson is written by Rabindranath Tagore, Nobel Prize winner, Bengali poet, author, philosopher, artist, and educator, wrote Gitanjali. My Reminiscence was written and published in his 50th year, shortly before he started on a trip to Europe and America for his failing health in 1912. It was in the course of this trip that he wrote for the first time in the English language for publication. When I returned home from the outset of my second voyage to England, my brother Giotindana and sister-in-law were living in a riverside villa at Chandernagore, and there I went to stay with them. When I returned home from the outset of my second voyage, என்னோட ரெண்டாவது பயணத்துக்கு பிறகு இங்கிலாந்துக்கு பயணத்துக்கு பிறகு என்னுடைய சகோதரர் ஜிதேந்திரா and his sister-in-law were living in the riverside villa at Chandernagore. So along with them, Tagore stayed with them. The Ganges again those ineffable days and rains, languid with joy, sad with longing, attuned to the plaintive babbling of the river along the cool shade of its wooded banks. The Ganges again. So again, Ganges அந்த கரைக்கு நான் வந்திருக்கேன். Those ineffable days and nights, ineffable அந்த பயனற்ற திறனை இல்லாத days and nights, longed with joy, longed ரொம்ப sad, ரொம்ப வீக்கா, with joy, sad with longing, attuned to the plaintive, attuned informative, நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே கிடைச்சது. to the plaintiveனா ரொம்ப சேடாக வருத்தமாக. babbling of the river along the cool shade of its wooded banks. பேப்ளிங்னா மழலை, அந்த மழலை மாதிரி உள்ள அந்த ரிவர் along the cool shade of its ஒரு குளிர்ச்சியான நிழல் தரக்கூடிய of its wooded banksனால் மரங்கள் சூழப்பட்ட அந்த நதிக்கரை, அந்த கரையில் இவங்க வசித்து வந்திருக்காங்க. The Bengal sky full of light, the south breeze, this flow of the river, this right royal laziness, this broad leisure stretching from horizon to the horizon and from green earth to blue sky, all these were to me as food and drink to the hungry and thirsty. Here it felt indeed like home, and in this I recognized the ministration of a mother. The Bengal sky full of light. Sky ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னா வெளிச்சமாக இருக்குது. This south breeze அப்படின்னா ஒரு இனிமையான தென்றல் காற்று, அந்த தென் திசையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று. திஸ் ஃப்ளோஸ் ஆஃப் த ரிவர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர். திஸ் ரைட் ராயல் லேசினஸ்னால் அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. திஸ் ப்ராட் லெஷர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரம் ஹாரிசன் டு ஹாரிசன். ஹாரிசன் அப்படின்னாவே ஒரு வானம் வந்து தரை தொடுற மாதிரி உள்ள அந்த இடம் தான் ஹாரிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு எப்படின்னாக்க அந்த வானம் வந்து படர்ந்து விரிந்து இருக்குது, அந்த வானம் லெஷராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதான். அண்ட் ஃப்ரம் க்ரீன் எர்த் டு ப்ளூ ஸ்கை. க்ரீன் எர்த் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது தரையில் உள்ள அந்த க்ரீன் எர்த்தும் அந்த ஸ்கை ரெண்டுமே டச் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. All this were to me as food and drink to hungry and thirsty. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ட திருப்தி எனக்கு
வந்துருச்சு. ஒரு பசியோ தாகமோ எடுக்காத அளவுக்கு இருந்தேன். Here it felt indeed like home, and these I recognized the ministrations of a mother. இதெல்லாம் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஹோமில் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கும்போது எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுவேனோ அதே போல் ரெகக்னைஸ்ட் த மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்னால் சர்வீசஸ். இந்த மாதிரி அம்மா எப்படி நமக்கு வந்து எல்லாமே வேணுங்கிறதெல்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி இந்த நேச்சரும் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்குன்றத நான் ஃபீல் பண்ணேன். That was not so very long ago, and yet time has wrought many changes. Our little riverside nest, clustering under their surroundings greenery, have been replaced by mills which now, dragon-like, everywhere rear their hissing heads, belching forth black smoke. In the midday glare of modern life, even our hours of mental siesta have been narrowed down to the lowest limit, and hydra-headed unrest has invaded life. That was not so long ago, and yet time has wrought many changes. ரொம்ப நாள் கொஞ்ச நாள் போக போக காலம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு நிறைய சேஞ்சஸை கொடுத்துடுது. Our little riverside nest, clustering under their surroundings greenery, have been replaced by mills which now, dragon-like, everywhere rear their hissing heads, belching forth black smoke. Our little riverside nest, அந்த ரிவர் சைட்னால் அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் உள்ள அந்த கூடுகள் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, கிளஸ்டரிங் அண்டர் தேர் சரௌண்டிங் க்ரீனரினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனிஷாக இருக்கும் இல்லையா, பார்க்கவே நிறைய அப்படியே கொத்து கொத்தா, கிளஸ்டரிங் அப்படின்னா கொத்து கொத்தாக இருக்கிற மாதிரி. அப்போ என்ன அர்த்தம், நிறைய இடத்துல அப்படியே க்ரீனரியாகவே பார்க்கறதுக்கு பசுமையாக காட்சியளிக்குது. அதையெல்லாம் எப்படி இப்போ மாறி இருக்குன்னா, mills which now, dragon-like everywhere rear their hissing heads. எப்படி இருக்குன்னா அதெல்லாம் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. பெல்ச்சிங் ஃபோர்த் பிளாக் ஸ்மோக், பெல்ச்சிங்னாக்க அதெல்லாம் செரிச்சு ஏப்பம் விடுற மாதிரி. அதாவது நம்ம என்ன ஒன்றை வந்து சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு எப்போ நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு தான் நமக்கு அந்த பெல்ச்சிங் வரும், வந்து ஃபீலிங்கே வரும் இல்லையா. இப்போ அதெல்லாம் எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஃபோர்த் பிளாக் ஸ்மோக் அதெல்லாம் அந்த க்ரீனரியில் தான் போயிட்டு இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. In the midday glare of modern life, even our hours of mental siesta have been narrowed down to the lowest limit, and hydra-headed unrest has invaded every department of life. Maybe this is for the better, but for one cannot account it wholly to the good. In the midday glare of modern life, இப்போ இந்த மாடர்ன் லைஃபுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஈவன் ஹார்ஸ் ஆஃப் மென்டல் சிஸ்டா அப்படின்னா டீப் ஸ்லீப் have been narrowed down to the lowest limit. அதுவுமே எப்படியே மாறினாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு. And hydra-headed unrest has invaded. இன்வைடட்னா எது வந்து இப்போ அதிகமாக ஆதிக்கம் செலுத்துறது எதுனாக்க, இப்போ அன்ரெஸ்ட் நமக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் வேகமாக எல்லாமே போகிற மாதிரி. எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நம்மளோட லைஃப் எப்படி போயிட்டுருக்குனாக்கா அந்த அங்கங்கே உள்ள பீப்புள் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க. மேபி திஸ் இஸ் ஃபார் த பெட்டர், பட் ஃபார் ஒன் cannot account it wholly to the good. இதெல்லாமே வந்து நல்லா இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் குட்
அப்படின்னா நல்லதுக்கு இதெல்லாம் நல்லதை நோக்கி இதெல்லாம் பயணம் செய்யலை. These lovely days of mine at the riverside passed by like so many dedicated lotus blossoms floating down the sacred stream. These lovely days, அவங்க தங்கியிருந்தபோது உள்ள அந்த லவ்லி டேஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சாம், இந்த ரிவர் சைட் பாஸ்ட் பை லைக் ஸோ மெனி டெடிக்கேட்டட் லோட்டஸ் பிளாசம்ஸ் ஃப்ளோட்டிங், அந்த தாமரை மலர்ந்து அந்த தண்ணியில் அந்த சேக்ரெட் ஸ்ட்ரீம்னா அந்த ஓடுற அந்த தண்ணியில் அப்படியே மலர்ந்து அழகாக போயிட்டுருக்குமா. சம் ரெய்னி ஆஃப்டர்நூன்ஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் இன் அ வெஜிடபிள் ஃப்ரென்சி singing away old Vaishnava songs to my own tunes, accompanying myself on a harmonium. இந்த ரெய்னி ஆஃப்டர்நூன்ஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்போலாம்னா, ஐ ஸ்பெண்ட் இன் அ வெஜிடபிள், எப்படி நான் அந்த நேரத்தெல்லாம் கடத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னால், உண்மையான இந்த நேரத்தை எப்படி நான் கடத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த பாட்டு பாடுறதுல ரொம்ப அப்படியே வெறி பிடிச்ச மாதிரி சிங்கிங் அவே ஓல்டு வைஷ்ணவா சாங்ஸை என்னுடைய ஓன் டியூனில் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருப்பேன்னா பாடிட்டுருப்பேன், ஹார்மோனியம் வச்சு அதை பாடிட்டுருப்பேன். ஆன் அதர் ஆஃப்டர்நூன்ஸ் வி வுட் ட்ரிஃப்ட் அலாங் இன் அ போட், மை பிரதர் ஜிதேந்திரா accompanying my singing with this violin. Some afternoons, சில மதிய நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னாக்க, we would drift along in a boat, ஒரு போட்டில் நான் என்னுடைய பிரதர் ஜிதேந்திராவும் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு போட்டில் நாங்கள் போவோம். எப்படின்னா accompanying singing with his own violin, அவரோட வயலினில் அவர் ப்ளே பண்ணிட்டு வருவார், அவர் கூட சேர்ந்து பாடிக்கிட்டே போயிட்டுருப்போம். And as belonging with the Puravi, we went on varying the mode of music with the declining day. We saw reaching the Behaga, the western sky closed the doors of the factory of golden toys, and the moon on the east rise over the fringe of trees. And as beginning with the Puravi, புரவி அப்படின்னா நம்மளோட அந்த மியூசிக்கல் லாங்குவேஜில் உள்ள தமிழ் லாங்குவேஜில் டிக்ஷனரி. ஸோ அந்த பிகினிங் ஆஃப் புரவினா அந்த அகராதி தொடக்கத்துலேருந்து வி வெண்ட் ஆன் வெரியிங் த மோட் ஆஃப் அவர் மியூசிக்கோட மோடை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வித் டிக்ளைனிங் டே வி சா ஆன் ரீச்சிங் பெஹகானா பெங்காலியில் அந்த மியூசிக்கல் மோடோட நேம் அது. இந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்கை க்ளோஸ், அந்த ஸ்கையில் உள்ள அந்த டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சன்செட் ஆகுது, மூன் வந்து ரைஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக அங்கே அந்த இடத்துல வர்ணிச்சிருக்காங்க. இந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்கை க்ளோஸ் த டோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் கோல்டன் டாய்ஸ் அண்ட் த மூன் ஆன் த ஈஸ்ட் ரைஸ் ஓவர் த ஃப்ரிஞ்ச் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஃப்ரிஞ்ச் அப்படின்னா அந்த எல்லை பார்டரில் அந்த ட்ரீஸ் இருக்குல்லையா, அந்த ட்ரீஸோட அந்த பார்டர் வரைக்கும் அந்த மூணு இப்படி மேலே இப்படி வரும்போது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜிதேந்திரா அண்ட் டாகூர் ட்ரிஃப்ட் இன் த போட். Then we would row back to the landing steps of the villa and seat ourselves on a quilt spread on the terrace facing the river. We would row backனாக்க திரும்ப நாங்கள் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது by landing steps of the villa and sent ourselves on a quilt spread on the terrace facing the river. By then a slivery peace rested on both land and water hardly, and boats were about. The fringe of trees on the bank was reduced to a deep shadow, and the moonlight glimmered over the smooth flowing stream. Then we would row back to the landing steps of the villa. நாங்கள் அந்த படகுல போயிட்டு திரும்ப அந்த வில்லாவுக்கு வந்து இறங்கும்போது
இறங்கி அண்ட் சீட் ourselves on a good spread on the terrace facing the river. அந்த அந்த வில்லா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டெரஸ் ஃபேஸிங் த ரிவர், அந்த ரிவரை பார்த்த மாதிரி அந்த டெரஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அங்கே. பை தென் அ சில்வரி பீஸ் ரெஸ்டட் அண்ட் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். நாங்கள் போயிட்டு வந்த பிறகு பார்த்தோம்னா ஒரு அமைதி, ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு நல்ல ஒரு அமைதி வந்து அங்கே இருக்கும். எங்கே? போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். ஹார்ட்லி எனி போட்ஸ் வேர் அபவுட் அண்ட் fringe of trees on the bank was reduced to a deep shadow and the moonlight glimmered shine over the smooth flowing stream. பார்க்கும்போது அந்த ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்க அந்த ஸ்ட்ரீமில் எப்படி இருக்கும்னாக்க கிளிம்மரில் ஷைனிங்காக அந்த வாட்டர் வந்து பார்க்கறதுக்கு அந்த மூணு வெளிச்சத்தில் தெரியும். The villa we were living in was known as Moran's Garden. A flight of stone flagged steps led up from water to long, broad veranda which formed part of the house. The rooms were not regularly arranged, nor all on the same level, and some had to be reached by short flights of stairs. The big sitting room overlooking and landing steps had stained glass windows with colored fixtures. The villa we were living in was known as Moran's Garden. அந்த வில்லா அவங்க தங்கியிருந்த அந்த வில்லாவோட நேம் வந்து Moran's Garden. A flight of stone flag steps. ஸ்டோன் ஃப்ளாக் ஸ்டெப்ஸ்னாக்கா எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரு கொடி மாதிரி, ஒரு கொடியில் இன்னொரு கொடி இப்படி பின்னி இருக்க மாதிரி அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குமா. லெட் அப் ஃப்ரம் வாட்டர் டு அ லாங் ப்ராட் வராண்டா. அவங்களோட வராண்டாவுக்கும் அந்த வாட்டர்லேருந்து வராண்டாவுக்கு போகிற அந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரு இந்த ஃபார்மேஷன், ஒரு கொடி பின்னி இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷனில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரூம்ஸ் வேர் நாட் ரெகுலர்லி அரேஞ்ச். ரூம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்காது. நார் ஆல் ஆன் த சேம் லெவல், ஒரே சைஸ்லேயும் இருக்காது. அண்ட் சம் ஹேட் டு பி ரீச்ட் பை ஷார்ட் ஃப்ளிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேர்ஸ். சில வந்து எப்படின்னா ரொம்ப இறக்கமாக தாழ்வார கம்மியாக உள்ள மாதிரியெல்லாம் ரூம்ஸ் இருக்கும். The big sitting room overlooking the landing steps had stained glass windows with colored pictures. அந்த அதில் வராண்ட ஹாலில் உள்ள அந்த பிக் சிட்டிங் ரூம், இந்த ஹால் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஓவர்லுக்கிங் த லேண்ட் ஸ்டெப்ஸ், அங்கேருந்து பார்க்கும்போது லேண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்க ஒரு ஸ்டெயின் கிளாஸ் விண்டோ வச்சுருப்பாங்க. அந்த விண்டோவில் கலர்ட் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்களாம். ஒன் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் வாஸ் a swing hanging from a branch half hidden dense foliage. அதில் வந்து ஒரு பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்விங் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் பிரான்ச் ஆஃப் ஹாஃப் ஹிடன் டென்ஸ் ஃபாயிலேஜ். அந்த ஹாஃப் ஹிடன்னாக்க பிரான்ச் ஆஃப் ஹாஃப் ஹிடனாக்க மேலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு ஸ்விங் வந்து தொங்குற மாதிரி அந்த பிக்சர் வந்து இருக்குமா. டென்ஸ் ஃபாலியேஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த லீவ்ஸ் கூட அந்த லீவ்ஸ்லேயே அந்த ஸ்விங் வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த செக்கர்ட் லைட் அண்ட் ஷேட் ஆஃப் இஸ் பவா 2 persons were swinging. அதில் 2 person வந்து ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா. அண்ட் there was another of a broad flight steps leading into some castle like palace up and down which men and women in festive garb were going and coming. இன்னொரு பிக்சர் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராட் ஃப்ளைட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ராடாக போகிற மாதிரியும் இன்டு த சம் கேஸ்டல் லைக் பேலஸ், ஒரு பேலஸ்க்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி இருக்குமா. அப்ஸ் அண்ட் டவுன் விச் மென் அண்ட் விமன் ஃபெஸ்டிவ் காப். இந்த ஃபெஸ்டிவ் காப்னா அந்த காஸ்டியூம்ஸ், மென் விமன் எல்லாருமே அந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அவங்க வேர் பண்ணுற அந்த காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் போகிறதும் வர்றதும் மாதிரி அவங்களுக்கு இன்னொரு பிக்சரில் இருக்கான். When the light fell on the windows, these pictures shone wonderfully,
seeming to fill the riverside atmosphere with holiday music. When the light fell on the windows, லைட் வந்து அந்த விண்டோஸில் பட்டும்போது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த பிக்சர் ஷோன் வண்டர்ஃபுல்லி, இந்த பிக்சர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சீமிங் டு ஃபில் த ரிவர்சைட் அட்மாஸ்பியர், சைடு பின்னாடி உள்ள அந்த ரிவர்சைட் அட்மாஸ்பியரையும் அது கொடுக்கும். வித் ஹாலிடே மியூசிக், ஹாலிடே மியூசிக்னால் அதை ரிதமிக்காக அந்த அளவுக்கு பார்க்கும்போதே ரசிக்கிற மாதிரி இருக்குமா. சம் ஃபார் அவே லாங் ஃபர்காட்டன் rivalry seemed to be expressing itself in silent words of life. அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, லாங் ஃபர்காட்டன் rivalry, அதாவது ரொம்ப நாள் மறந்துட்டு புதுசாக கேட்டால் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது கேட்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கும் இருக்கும். The love thrills of swinging couples making alive with their eternal story the woodlands of the river bank. அந்த இன்னொரு பிக்சரில் வந்து ஸ்விங்கில் ஒரு கப்பல் இருக்க மாதிரி இருக்காங்களே, அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா, அலைவ் வித் தேர் எட்டர்னல் ஸ்டோரி அந்த woodlands ஆஃப் த ரிவர் பேங்க். அந்த ரிவர் பேங்க்னால் நதி ஓரத்தில் உள்ள அந்த woodlandsனாக்க மரத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த வில்லா, அதில் அவங்களோட எட்டர்னல் ஸ்டோரி எப்பயுமே அழியாத ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். The topmost room of the house was round tower with the windows opening to every side. அந்த மேலே அந்த உள்ள ரூம் வந்து டாப் மோஸ்ட் மேலே இருக்கிறதுலே மேலே உள்ள அந்த ரூம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, வாஸ் இன் அ ரவுண்ட் டவர் வித் விண்டோஸ் ஓப்பனிங் டு எவ்ரி சைடு. ரவுண்ட் டவர் மாதிரி இருக்குமா, அது எல்லா சைடும் விண்டோஸ் அதில் இருக்கும். திஸ் ஐ யூஸ் ஆஸ் மை ரூம் ஃபார் ரைட்டிங் poetry. இந்த ரூமில் தான் நான் போயம் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். நத்திங் குட் பி சீன் ஃப்ரம் தென்ஸ் சேவ் த டாப்ஸ் ஆஃப் த சரௌண்டிங் ட்ரீஸ் அண்ட் த ஓப்பனிங் ஸ்கை. அங்கே மேலே போயிட்டால் வேறு எதையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த டெரஸ்லேருந்து என்ன பார்க்கலான்னாக்க, டாப்ஸ் ஆஃப் த சரௌண்டிங் ட்ரீஸ், சுற்றி இருக்கிற அந்த மரத்தை பார்க்கலாம், அண்ட் த ஓப்பன் ஸ்கையை பார்க்கலாம். ஐ வாஸ் தென் பிஸி வித் த ஈவினிங் சாங்ஸ் அண்ட் ஆஃப் திஸ் போயம் ஐ ரோட். There were in the breast of limitless space clouds are laid to sleep. I have built my house for thee, O poesy. There were in the breast of limitless space clouds are laid to sleep. அந்த ஸ்கை வானத்தை பார்க்கும்போது எல்லையே இல்லாத அளவுக்கு உள்ள ஒரு தளத்தில் அந்த மேகங்கள் எல்லாம் எப்படி போகுதான், அமைதியாக தூங்கிறதுக்கு போகுது. ஐ ஹவ் பில்ட் மை ஹவுஸ் ஃபார் தி, அவங்களுக்காகவே நான் இந்த போயம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது. தேங்க்யூ.